Hi, good morning, children. Today we are going to discussing about the remaining part of our direct and inverse proportion. In the last classes, we have discussed about direct and inverse proportion. So, if the two things are increasing or decreasing together, okay, that is a direct proportion, and one going up and one going down, that is called indirect proportion. Okay, so in the case of a vehicle is traveling, we need 1 liter of petrol for traveling 20 kilometers. Okay, 1 liter of petrol, vehicle can travel 20 kilometer. So in 2 liter of petrol, how much it will travel? 40 kilometer. Okay, the quantity of petrol is increasing, then the distance that can travel, that also increasing. Okay, so another example. a vehicle is taking 1 hour to travel 30 kilometer. 30 kilometer travel ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 hour എടുക്കുന്നുണ്ട് വിചാരിക്കുക. ഓക്കെ, സോ സപ്പോസ് വി ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സ്പീഡ്. ഒരു മണിക്കൂറിൽ എന്ത് ചെയ്തു? 30 കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ വി ഇൻക്രീസ്ഡ് ദ സ്പീഡ്. നമ്മൾ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് എന്താ വരിക? The time will decrease. അല്ലേ, ആ വെഹിക്കിളിൻ്റെ സ്പീഡ് ഇൻക്രീസ് ആയ എന്ത് വരും? ദ ടൈം വിൽ ഡിക്രീസ്. അല്ലേ, സ്പീഡ് കൂടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും? നമുക്ക് സമയം കുറഞ്ഞു കിട്ടും. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. ദാറ്റ് ഈസ് കാൾഡ് ദ ഇൻഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. നൗ ഫസ്റ്റ് വി ആർ ഡീലിംഗ് വിത്ത് ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷനെ പറ്റി പഠിക്കുന്നത് ഇൻ യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ചാപ്റ്റർ ദിസ് 13th one. So very careful. And we are discussing about 202 what is the criteria for direct and indirect. So first we are dealing with the direct proportion. Okay, so in this case x and y, we find that as with the value of x increases, the value of y also increases in such a way that the ratio x by y does not change. Okay, x comma y are increase together. X comma y. This textbook page number 202 ആണ് ഞാൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. This here this part. Okay, that is we say that that you should write in your notebook. നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് നിങ്ങൾ എഴുതണം. We say that x comma y are increase together. Both increase together. രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ what you can find that yes, the ratio of x by y does not change. Okay, the ratio x by y does not change. Correct അല്ലേ? ആ ratio will be always equal. അല്ലേ, ratio എന്തായിരിക്കും? x by y. Okay, will not change. That is x by y will be a constant number that we can call k. അല്ലേ, എക്സ് ബൈ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് നമ്പർ ആയിരിക്കും, ഒരു സ്ഥിരം നമ്പർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് നമ്മൾ കെ എന്ന് വിളിച്ചു. അപ്പോൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും? കെ ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ, എക്സ് ഈക്വൽ ടു കെ ഇൻറ്റു വൈ. ഓക്കെ, so this is the basic thing of direct proportion. Direct proportion basic ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. ഇത് നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണം. You should write in page number 202. First of all, read the chapter and 202. In the last you can see that in a bold letter direct proportionൻ്റെ ഒരു ഫോർമുലയാണത്. x and y are increasing or decreasing together. You can see that x equal to k into y. Okay, x equal to k into y. That is a direct proportion. Okay, now we can discuss one problem based on this. Okay, നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളും. ഓക്കെ, so we can discuss based on this. ഒരു പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, പേജ് നമ്പർ 204. പേജ് നമ്പർ 204ലാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. The cost of 5 meter of a particular quality of cloth is rupees 210. Tabulate the cloth of 2, 4, 10 and 13 meters of the cloth same type. Okay, the cost of 5 meter of a particular quality of cloth is how much? 210. This is example 1. Page number 204, example 1.
So you can write the question from the textbook ലാസ്റ്റ് തന്നതാണ് കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് 5 മീറ്റർ 5 മീറ്റർ ക്ലോത്തിന് എത്ര രൂപയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ 210 രൂപയാണ്. tabulate the cost of 2 meter, 4 meter, 10 meter, 13 meter of the same type of cloth. You need to tabulate the cost. One table is given here, and x, y, 2 meter, and next one 4, 5, 10, 30. Understood? So what you can do, let the suppose the length of the cloth. What is the length of the cloth? Length of the cloth is given. Cloth in the length എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്രയും തന്നിട്ടുണ്ട്. What you can take. എത്ര നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും? Length of the cloth. Length of the cloth will be cloth in the length എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ what you can write length of the cloth. That is length of the cloth be x meters. Okay, let length of the cloth be x meter, and what is next one? Its cost in y rupees. Its cost be y rupees. The length and breadth is given. Length and breadth നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. Okay, that is the cost. Cost x നടത്തു. Okay, so 2 meter, 4 meter, 5 meter, 10 meter, and 13 meter. Like this. Now, what you can find out? എന്തൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുക? ഏതൊക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്? So, നിങ്ങൾക്ക് വാല്യൂസ് കൊടുക്കാം. In 5 meter cloth is how much? 210 rupees. 210 രൂപ. Correct അല്ലേ? Next, you can put here y2, y3, y4, y5 like that, or y1, y2, y3, y4 like that. ഞാൻ ഇവിടെ ടെക്സ്റ്റുള്ള അതേപോലെ തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ, നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവില്ല. y2, y3, y4 and y5. We don't know the values of how much is 2 meter cloth rate, how much is the 4 meter cloth rate. That is unknown values. We can put x, y1, y2, y3 like that. Okay, നമ്മൾ എടുത്തു. ഇനി both are in direct proportion. As the length of the cloth increases, the cost of the cloth also increases in the same ratio. It's a direct proportion. അല്ലേ? തുണിയുടെ അളവ് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ല മീറ്റർ ലെങ്ത്ത് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാലും ക്യാഷും അതേപോലെ കൂടില്ല ചെയ്യുക അല്ല. 2 മീറ്ററിന് 5 മീറ്ററിന് 210 വിചാരിക്കുക. 2 മീറ്ററിന് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? പൈസ കുറയ്ക്കും. അപ്പം മീറ്ററിൻ്റെ ലെങ്ത്ത് കുറയുകയാണോ പൈസ കുറയുന്നു? മീറ്റർ കൂടുകയാണോ ക്യാഷ് കൂടുന്നു? You understood? That is the concept. Direct proportion, both are varying together. So, upward or downward direction. രണ്ടും upward downward direction എന്ത് ചെയ്യണോ? That is moving together. Next, what you can do? Now we got like this. And make us that the relation be എന്താ എഴുതാൻ പറ്റും? ഈ റിലേഷൻ നമുക്ക് x1 by y1 equal to x2 by y2. Okay. So, by direct proportion, x1 by y1 equal to x2 by y2. അല്ലേ? ഇങ്ങനെയല്ലേ വരുന്നത്? x1 by y1 equal, because here the ratio and here the ratio are the same. So first of all നമുക്ക് y2ൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടത്. അപ്പോൾ x1 by y1 equal to, ഇത് x2 ആയിരിക്കും അല്ല, ഇവിടെ അല്ല y2 വരുന്നത് അല്ലേ? So x2 by means 2 by y2. എന്താണ് x1 y1? That we need to calculate. What is x1 and y1? അല്ലേ? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് തന്ന വാല്യൂ ഉണ്ട്. That is x1 y1. x1 by means 5 by 200 and then equal to 2 by y2. Now we need to calculate the value of y2 അല്ലേ? ഇനി y2ൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കാണുന്നത്.
സോ അത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. യു ക്യാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ് അല്ലേ, രണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. സോ 5 ഇൻറ്റു y2 ഈക്വൽ 2 ഇൻറ്റു 210. കറക്റ്റ് അല്ലേ? y2 ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻറ്റു ബൈ 5. 2 ഇൻറ്റു 210 ബൈ 5. വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. 210 5 കൊണ്ട് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ഹൗ മെനി ടൈംസ് 2 ഇൻറ്റു 4 അല്ലെ, 20 4 ടൈംസ് അല്ലെ. അഗെയിൻ വി ആർ ഗെറ്റിംഗ് 1. സോ 10 84. So the value of y2 is how much? 84. That is 2 meter cost. 2 meter ക്ലോത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 284 rupees അല്ലേ. 2 മീറ്റർ ക്ലോത്തിന് എത്ര രൂപ കിട്ടുന്നത്? 84 rupees we are getting. Now we need to calculate what is the cost of 4 meter അല്ലേ. 4 മീറ്ററിന് എത്ര രൂപയാവുന്ന കാണണം. അത് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം. what you can write 5 by അല്ലേ 210 210 ഈക്വൽ ടു ഇതിനെ നമുക്ക് ഇതിലെ കാണേണ്ടത്. അപ്പോൾ 4 ബൈ റേഷ്യോ ഈക്വൽ എന്ന് എഴുതാം y3. Now you can cross multiply 2 into y3 equal to 4 into 210. You write like this. So y3 equal to 4 into 210 by 2. You can cancel 2 and 2. Now what you are getting? 2 into എന്ത് കിട്ടും? അത് കറക്റ്റ് അല്ലേ? ദറ്റ് ഈസ് സോറി, ഇവിടെ 5 അല്ലല്ലോ വരിക അല്ലേ. 2 by y3 ഇവിടെ ഞാൻ എഴുതിയ ചെറിയൊരു ഇത് പറ്റി. ദറ്റ് ഈസ് 5 by 210 by 4 by y3 ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്. സോ നൗ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, യു ക്യാൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ദിസ്. 5 into y3 അല്ലേ, ഇങ്ങനെ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ഈക്വൽ ടു 4 into 210. ഇതിങ്ങനെയും ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. ദെൻ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ്? y3 equal to 4 into by 5 അല്ലേ, ബൈ ഇങ്ങോട്ട് വരും, ചെറിയൊരു നമ്പർ മാറിപ്പോയി. ഈക്വൽ ടു now you can cancel this 42. you are getting 42. then 4 into 42 equal to 168. yes. so how much you are getting? എത്രയാണ്? 5 മീറ്റർ 210, 4 മീറ്ററിന് എത്ര രൂപയാണ്? 168 രൂപ. ഹൗ മച്ച് യു ഗോട്ട്? 168 rupees you got. എത്രയാണ്? 168 രൂപ. നൗ വാട്ട് യു നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് 10 മീറ്റർ. 10 മീറ്റർ 13 മീറ്റർ ഒക്കെ കാണണം നമ്മൾ അല്ലേ. നൗ വാട്ട് യു ക്യാൻ റൈറ്റ് 5 by 210 ഈക്വൽ ഇതുമായിട്ട് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യുക 10 by y4. അഗെയിൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ. അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല, ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റെപ്സ് കൂടുതലായിട്ട് എഴുതുന്നത്. 10 into 210 y4 equal to 10 into 210 by 5 equal to 10 into ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് എന്ത് വരും? 18 42 equal to 420 അല്ല, getting 420. അഗെയിൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? നെക്സ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് y4 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കോസ്റ്റ് ഓഫ് 10 മീറ്റർ ഓഫ് ക്ലോത്ത് അല്ലേ, 10 മീറ്റർ ക്ലോത്തിൻ്റെ കോസ്റ്റാണ്. അഗെയിൻ യു ക്യാൻ ഇക്വേറ്റ് വിത്ത് 5 by 210 equal to 13 by y3. എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? 5 into y3 equal to 13 into 210. y3 equal to 13 into 210 by 5. You can cancel this. Then y3 equal to 13 into 42. Alla, 13 into 42. You are getting 546. 546 അല്ല 546 രൂപയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നത്. I hope that you understood this problem. This is the direct variation. ഇതാണ് direct variation എന്ന concept. Now we can discuss another problem based on this direct variation in your textbook. You can use the textbooks for writing the problems. ഞാൻ previous problem also based on the textbook ലായിരുന്നു.
സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. And now we are going to discussing about example 2. Okay, page number 205. 205 ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. An electric pole 14 meters high casts a shadow of 10 meters. Find the height of the tree that casts a shadow of 15 meters under a similar condition. ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, ഞാൻ വായിച്ചു. An electric pole, ഒരു ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് 14 മീറ്റർ ഹൈറ്റ്. എത്രയെന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോസ്റ്റ് 14 മീറ്റർ ഹൈറ്റിന് എത്ര മീറ്ററാണ് അത് നിഴൽ, ഷാഡോ മീൻസ് നിഴലുണ്ടാക്കുകയാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സൂര്യൻ മുകളിലാവുമ്പോൾ നിഴലുണ്ടാവുമല്ലോ. യെസ്, അത് എത്ര മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 10 മീറ്ററാണ് നിഴലിൻ്റെ നീളം. 14 മീറ്റർ ആകുമ്പോൾ 10 മീറ്റർ നിഴലുണ്ട്. ഫൈൻഡ് ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ട്രീ ദാറ്റ് കാസ്റ്റ് എ ഷാഡോ ഫോർ 15 മീറ്റേഴ്സ് അണ്ടർ ദ സിമിലർ കണ്ടീഷൻ. ഇതേ കണ്ടീഷനിൽ 15 മീറ്ററുള്ള ഒരു ട്രീ എത്ര മീറ്റർ ഷാഡോ ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് ഏത് പ്രപ്പോർഷനാണ്? ഡയറക്റ്റ് ആണോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണോ? ഐ തിങ്ക് യു നോ ദാറ്റ് ദിസ് ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. ട്രീയുടെ നീളം കൂടുമ്പോൾ ഷാഡോൻ്റെ നീളവും കൂടും. ട്രീയുടെ നീളം കുറഞ്ഞാൽ ഷാഡോയുടെ നീളം കുറയും. ഐ ഹോപ്പ് ദാറ്റ് യു അണ്ടർസ്റ്റുഡ് ദാറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്. സോ ദിസ് ഈസ് ആൾസോ ദ ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ. അല്ല, ഇതെന്താണ്? ഡയറക്റ്റ് പ്രപ്പോർഷൻ ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു, ഹൗ വി ക്യാൻ ഡു ദിസ്? യെസ്, let the height of the tree be x meters. Let the height of the tree be x meters. അല്ല, സോ 15 മീറ്റർ ഷാഡോ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ആ ട്രീയുടെ ഹൈറ്റ് എത്രയെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ എന്താണോ നമുക്ക് കാണേണ്ടത്, ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് ആറ്റ് എക്സ്. അത് നമ്മൾ എക്സ് ആക്കി എടുത്തു. വാട്ട് വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ടേക്ക് എക്സ്. അല്ല, now we can draw the table. You can table വരയ്ക്കാം. So x y മാർക്ക് ചെയ്യാം. This x and this y. What is x? That is meters ആണ് അല്ലേ? അത് മീറ്റർ. y means height. h ആണ് y എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? മീൻസ് this is the shadow height. രണ്ടും ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ? സോ എക്സ് മീറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? മീൻസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് അല്ല. ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ് മീൻസ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ടി, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോൾ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്. സോ എക്സ് വേണമെങ്കിൽ മാർക്ക് ചെയ്യാം ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്റ്റ്. ഇനി വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷാഡോ. ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ഷാഡോ അല്ലേ? ആ ഷാഡോൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ്. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് പേജ് നമ്പർ 205 ഈസ് ഗിവൺ. സോ യു ക്യാൻ കോപ്പി ഫ്രം ദെയർ. സോ ഷാഡോൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എന്ത്? ഷാഡോൻ്റെ ലെങ്ത് ആണ് എന്ത്? വൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാട്ട് ഈസ് എക്സ്? ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്. ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, സോ now what is given? First one is given here, the length of the pole 14. So 14 ആവുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഷാഡോ? 10. Is it okay? Yes. ഇനി ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ഷാഡോ 15 ആവുമ്പോൾ what we need to find? Height of the tree. ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ ഹൈറ്റ് കണ്ടേ അല്ലേ? നമ്മൾ എന്താണ് തന്നതെന്നുള്ളത് ടേബിളിൽ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പുട്ട് ചെയ്യുക, വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുക്കുക. സോ ഹിയർ ദ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഒബ്ജക്റ്റ്, ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദ ഇലക്ട്രിക്കൽ പോൾ 14 ആവുമ്പോൾ ഷാഡോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 10. ഇനി ഷാഡോൻ്റെ ലെങ്ത്ത് 15 ആവണമെങ്കിൽ ആ ഒരു ട്രീയുടെ ഹൈറ്റാണ് കണ്ടത്. സിമിലർ കണ്ടീഷനാണ്. ദർ ഇസ് നോ അതർ ചേഞ്ച് അല്ല. ചേഞ്ച് ഉണ്ടോ? നോ അതർ ചേഞ്ച്. സിമിലർ കണ്ടീഷൻ ഈസ് ദർ. സോ വാട്ട് യു ക്യാൻ ഡു? You can apply the direct variation. In this case, the direct proportion, we know that x1 by y1 equal to x2 by y2 because the ratio is same. Rendine ratio same ആണ്. So what you can write? 14 by 10 equal to x by 15. Means direct ആയിട്ട് പോവാണ്, ഇൻവേഴ്സ് അല്ല എന്നർത്ഥം. Now cross multiply. 14 into 15 x into 10. Correct അല്ലേ? 14 15 equal to x into 10. Then we need to calculate the value of x. 14 into 15 by 10 equal to x. Okay, we are getting like this. In the diameter 14 into 15 by
യു ക്യാൻ ക്യാൻസൽ വിത്ത്, നിങ്ങൾക്ക് പല രീതിയിൽ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് 5 കൊണ്ട് ഇതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം. ദെൻ വാട്ട് യു ആർ ഗെറ്റിംഗ് 14 into 3/2. Again you can cancel 7 equal to x. 7 into 3 21 equal to x. Okay, what is the 21? എന്താണ് 21 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? That is the length of the tree. Length of the equal to 21 meter. അതായത് 15 മീറ്റർ ഷാഡോ നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കണം ആ ട്രീയുടെ ലെങ്ത്? 21. ദ ലെങ്ത് ഓഫ് ദ ട്രീ ഷുഡ് ബി 21. ഇത് സിമിലർ കണ്ടീഷൻ അല്ലേ, കാരണം സൂര്യൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറാം അല്ലേ, ഒരേ ടൈമിൽ ഒരേ ക്ലൈമറ്റിൽ എന്താവുന്ന പറഞ്ഞത്, സിമിലർ കണ്ടീഷനിൽ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, 21 മീറ്റർ ആയിരിക്കും. 21 മീറ്ററുള്ള ട്രീക്ക് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, 15 മീറ്റർ ഷാഡോ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, I hope that you understood this problem. Now the next class we will take indirect or inverse proportion. By that problems we will wind up the chapter. So in textbook you can see that some problems based on this concept. Exercise 13.1 you can finish. You can do the problems third one and fourth one. Okay, third and fourth നിങ്ങൾ homework ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ. Second one 2, 3, 4 you should do as the homework. 2, 3, 4 and 8 also you should do as the homework. Okay, 2, 3, 4 and 8 also you should do as the homework. Okay, എട്ടാമത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക, homework ആയിട്ട് ചെയ്യുക. Okay, thank you.